Good morning, my dear children. NTA mock discussion test 4. I think even before that you are discussing some question from biology. And this is the 4th session. Okay. And all are welcome to our discussion too. Okay. First question like നമുക്ക് വരാം. Okay. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ സീരിയസ് ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. അതും വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. മെൻ്റൽ കണ്ടക്റ്റഡ്. നിങ്ങൾ 10th വരെ ബയോളജി പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അറിയാം, ജോർജ് ജോഹാൻ മെൻ്റൽ, ദ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്. ഈസ് ആൻ ആസ്ട്രിയൻ മങ്ക്. ഒരു പുരോഹിതനാണ്, സന്യാസിയാണ്, ആസ്ട്രിയൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുക. മെൻ്റൽ കണ്ടക്റ്റഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നാച്ചുറലി നടക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ പോളിനേഷനാണ്. വി ഹാവ് some tomato plant in and around our vicinity of our home, and that tomato plant produce flowers. Sometime we can observe that certain insects or bees visited the flower and they collected honey. While collecting this honey, what they do, they knowingly or unknowingly transfer pollen grains or male gamete to the female part of the flower. That is fertilization. Artificial pollination transfer. Artificial pollination transfer, cross pollination. Here Mendel, what he do, he selected certain pea plant. That plant must be pure for their character. And Mendel conducted artificial pollination or cross pollination experiment by using plants having gene pure for their character. Gene pure for their character. Pure for their character means both the gene for a character are same. Both the gene for character is same. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് HOMO, homo, LOGUS, homologous condition. ഇനി if the gene for character is different, it is known as HETERO, hetero, ZYGOUS. See, അപ്പം what Mendel do is he want to cross plant having gene pure for their character. That means true breeding garden bee like. True breeding. That is, നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കാം. He crossed a tall plant, a pure breeding tall plant. 2-3 ജനറേഷൻ അതിന് സെൽഫിങ് മാത്രം നടത്തി. എങ്ങനെയാണ് പ്യൂർ ബ്രീഡിങ് കിട്ടുന്നത്? ഇതിനു മുമ്പ് ബിഫോർ this plant is crossed only with the tall plant, 2-3 generation. അപ്പോൾ it contain gene only for tallness. It contain gene only for tallness. ടോൾനെസ്സിന് മാത്രമുള്ള ജീൻ ഇൻറ്റു എ DWARF, dwarf plant, pure, having gene only for dwarfness. And he crossed it to produce gamete, on type of gamete, on type of gamete, capital T. And here it produce on type of gamete, small t, and cross and produce capital T, small t. This is HETERO, hetero, ZYGOUS, heterozygous for their character. And what Mendel do is he crossed true breeding garden bee. True breeding garden bee means they have a gene similar for their character. ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ബൈ സെൽഫിങ് മെനി ജനറേഷൻ.
SELFING, selfing, many generation. കിട്ടിയോ മക്കളെ? അപ്പോൾ മെൻ്റൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താ നടത്തിയേ? F1 സെൽഫിങ് ഉണ്ട്. F1 ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ആണ് നടത്തിയത്. ഇതാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ്. എ ടോൾ പ്ലാന്റ് ഈസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് എ ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റ്. Plant having two different characters are crossed. That is artificial or cross pollination. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനോട് നോക്കാം. സാർ എഴുതാം. സെക്കൻഡ് ജനറേഷനോട് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ he crossed a tall into DWAR of dwarf plant. This is capital T, capital T. This is the GENOTYPE, genotype. Genotype means GENE, gene constitution ആണ് അതിൻ്റെ. ഇവിടെ gene constitution small t, small t. Then gamete producing. It produce gamete having gene capital T. It having small t. And F1 generation. First generation developed with capital T, small t. This is a plant having tall character because of the presence of capital T. Then small t is suppressed there. It is not expressed. Then in F2, for F2 generation, for F2, he self-pollinated. Capital T, small t into capital T, small t. Self-pollination. The pollen grain from the same plant is allowed to fall on the stigma, female reproductive part of the same plant. So genotype is capital T, small t. It produces two type of gamete, capital T and small t, two type of gamete. It also produces two type of gamete, capital T and small t. Then self-pollination, crossing. Make a possibility. ഇത് രണ്ടും കൂടെ capital T get a tall plant. അല്ലേ? And these two, capital T, small t, tall plant because of the presence of capital T. Here also capital T, small t, then tall plant and because of the presence of capital T, and small t, dwarf. അപ്പോൾ 3 tall plant and 1 dwarf plant is obtained in the ratio 3:1. Right? And here there will be cross pollination and here there will be self pollination. നമുക്കുള്ള ഇവിടെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടത്തി, ഇവിടെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തി. 4F2 സെൽഫ് പോളിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പ്രത്യേകത? ഇത് ജീൻ ഫോർ സിമിലർ, സെയിം ജീൻ, ഹോമോസൈക്കസ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ T, സ്മോൾ t, both the genes are for height. Both the genes are for height. But one for tallness, another for dark. അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് അല്ല, ഇത് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ആണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് അബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നമുക്ക്? ബിക്കോസ് ത്രൂ കണ്ടിന്യൂസ് സെൽഫിങ് ഓഫ് ദ പേരൻറ്റ്. ഈ പേരൻറ്റിനെ രണ്ടിനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്തു. ദിസ് പ്ലാന്റ് ഈസ് ക്രോസ്ഡ് ഓൺലി വിത്ത് ഡോഫ്, ദിസ് പ്ലാന്റ് ഈസ് ക്രോസ്ഡ് ഓൺലി വിത്ത് ടോപ്പ്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ ആൻസർ എ. We are going with the answer. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, an organism has two unlinked gene. നമുക്ക് ആ ടേം എല്ലാം നോക്കണം. 2 ജീൻ, ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ, ബി എന്ന് പറയുന്ന അനദർ ജീൻ. These two genes are very close. ക്രോമസോമിൻ്റെ ലോക്കസിനകത്ത് ഈ 2 ജീനുകളും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ the distance between these 2 genes are very less. Such genes are known as LINKED, linked gene. ഈ 2 ജീനുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് 2 ഗമീറ്റിലേക്ക് പോവില്ല. ലിങ്ക്ഡ് ജീൻ CANOT, cannot, SEGRE. സാറ് മുമ്പേ എഴുതി കാണിച്ചതുപോലെ ഇതുപോലെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല. ക്യാപിറ്റൽ T, സ്മോൾ ടിയും ലിങ്ക്ഡ് ജീൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ T, സ്മോൾ ടി ആയിട്ട് പോവില്ല. അപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻ ഒരിക്കലും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തില്ല. നമ്മുടെ ബോഡിയിലായാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ സർട്ടൻ കേസ്
You are similar to your father. You are similar to. See, mostly only male have a mustache because the characteristic mustache and beard is seen associated with the Y gene of father, not the X gene of mother. Female have breast development because the breast development is a character that is linked with the X gene of mother, right? അപ്പോൾ അതാണ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ an organism has two unlinked gene. Unlinked gene means that two genes are at a great distance. So they can produce gametes. They can segregate and produce gametes P and Q. It genotype. അതിൻ്റെ genotype PP, capital P, small p, capital Q and small q. How many different type of gametes it will form? അതിന് സാർ ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഗാമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ രണ്ട് ലോക്കസാണ്, ജീൻ വരുന്ന രണ്ട് ലോക്കസിനകത്താണ്. അപ്പോൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലോക്കസ്, പിയുടെ ലോക്കസ്, ക്യൂവിൻ്റെ ലോക്കസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗമീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. 2n. n റെപ്രസെൻറ്റ് ലോക്കസ് ഓഫ് ദ ക്രോമസോം. n എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹെട്രോസൈഗസ് ലോക്കസുകളാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് ഹെട്രോസൈഗസ് ലോക്കസ് ഉണ്ട്. 2 ഉണ്ടോ? 2 വരുമ്പോൾ എത്ര വരും? 4 വരും. ഹൗ മെനി ഗമീറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് നൗ? 4. നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ പി, സ്മോൾ പി, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ, സ്മോൾ ക്യൂ. എത്ര ഗമീറ്റ്? സി പി, ക്യാപിറ്റൽ പി, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ, 1 ഗമീറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ പി, small q, second gamete. Small p, capital Q, third. Small q, small p, capital Q and small p, small q. 1, 2. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇതും ഇതുകൂടെ ഒരെണ്ണം, ഇതുകൂടെ ഒരെണ്ണം, ഇതുകൂടെ ഒരെണ്ണം, ഇതുകൂടെ 4 എണ്ണത്തിന് 1, 2, 3, 4. 4 ഗമീറ്റേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, 4 ഗമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ആൻസർ ഈസ്, നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര വരും? 4 ആൻസർ വരും. നോക്കിയേ, നമ്പർ 1, നമ്പർ 2, നമ്പർ 3, നമ്പർ 4. അത് കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയേക്കാം. സാർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഏതൊക്കെയാ ജീൻ? ക്യാപിറ്റൽ പി, സ്മോൾ പി, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ, സ്മോൾ ക്യൂ. ദെൻ ഗമീറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ വരും? അപ്പോൾ 2 × 4, 2⁴. ക്യാപിറ്റൽ പി, capital Q, gamete 1, capital P, small q, gamete 2, small p, capital Q, gamete 3 and small p, small q, gamete 4. Can it any other possibility? ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ 4. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, 3 ലോക്കസിനായാലോ? 3 ലോക്കസ് വരുമ്പോൾ 2�3 എത്ര വരും? 8. ഇനി 4 ലോക്കസ് വരുമ്പോഴോ 2⁴. ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് 1, 2 ലോക്കസേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങളെ വരട്ടാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ 5 ലോക്കസ് ഹെട്രോസൈഗസ്, 2 ലോക്കസ് ഹോമോസൈഗസ് എന്ന് വരും. അതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടു പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക, ഗമീറ്റ് ലോക്കസ് എണ്ണി നോക്കുക. ഇവിടെ 2 ഹെട്രോസൈഗസ് ലോക്കസുകളാണ്. എന്താ ഇനി നോക്കാം, ഇങ്ങനെയൊരു ഇത് വന്നാലോ? ക്യാപിറ്റൽ പി, ക്യാപിറ്റൽ പി, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ, ഇങ്ങനെ വന്നൂടെ? ഇതാണ് ഹോമോസൈഗസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന് എത്ര ഗമീറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ക്യാപിറ്റൽ പി, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ മാത്രം, ഒരു ഗമീറ്റേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുക. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ 2⁻n. ആ 2⁻n n എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോസൈഗസ് ലോക്കസുകൾ. ഹിയർ ദർ വിൽ ബി 2 ലോക്കസ്, ലോക്കസ് 1, ലോക്കസ് 2, 2 ലോക്കസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ 2⁻n വരുമ്പോൾ ഹൗ മെനി ഗമീറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്? 4 ഗമീറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്. 2 × 2. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഇൻ DNA മസ്റ്റ് ഹാവ്. അതിന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. അതിന് മുമ്പേ വാട്ട് ഈസ്
TRANS, transcription. And what is TRANSLACTION, translate? ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പ്രോഗ്രാം എന്നറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മക്കളെ, നമുക്ക് 10th പഠിച്ചു we have DNA. This DNA contain information for the production of protein. A protein. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ DNA ഉണ്ട്, DNA ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ എന്തിൻ്റെ ഫോമില? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് RNA. ഉണ്ടോ? This information, based on this information, it produce protein. അതാണ് നമ്മുടെ characteristics. See, my skin is black. Why my skin is black? Because in my body, the amount of melanin protein produced is more. In somebody else, the melanin protein produced in body is comparatively less. And who determine the more or less production? It is determined by DNA. DNA produce information as in the form of RNA. Depend upon the information available, sometimes produce more melanin, black skin. Sometimes produce moderate brown skin. Sometimes produce less white skin. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഏത് പ്രോസസ്സാണ്? DNA to RNA and RNA to protein. This is known as CENTRL, central, DOGMA, central dogma. This central dogma has two parts. Part 1, transcription, is a process of formation of RNA from DNA. But transcription is a process of formation of RNA from DNA. And translation is the process of formation of protein from RNA. This is actually central dogma. Depend upon this central dogma, our characteristics determined. Right? Okay. Now, we will question like a transcription unit. Transcription unit actually means is a process of forming RNA from DNA. അതാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇനി നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്, സാറ് വരച്ച് കാണിക്കട്ടെ, ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ്, ഇത് DNA ആണ്, ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് DNA. അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 3' എൻഡിൽ, ഇവിടെ 5' എൻഡ് ആൻറ്റി പാരലാണ് കേട്ടോ, ആൻറ്റി പാരലൽ. അപ്പോൾ ഒന്ന് 3' ആണെങ്കിൽ അടുത്ത 5' എന്ന് പറയും. കാരണം ഇവിടെ 3rd carbon free, ഇവിടെ 5th carbon free. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടെ 5' and here there will be 3'. This is the strand orientation in DNA. Then ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് അപ്സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്നൊക്കെ തിരിക്കും. ഇത് വലിയ പ്രോസസ്സാണ്, അതുകൊണ്ട് കേട്ടിരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മുടെ RNA ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ RNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം ഉണ്ടാകണം. RNA പോളിമറൈസിങ് എൻസൈം. ദിസ് RNA പോളിമറൈസിങ് എൻസൈം polymerize or synthesize RNA only in 5', 3' direction. 5', 3' ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ RNA ഫോം ചെയ്തുള്ളൂ. അത് ആർക്കാ പറ്റുക? ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ RNA ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് DNA ഉണ്ട്. This DNA contain information A, T, G, C. അതെന്താ മക്കൾ ATGC? നൈട്രജൻ ബേസുകളാണ്. ATGC, C, C, A, T, T, A, G, G, A, T, G. ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് നൈട്രജൻ ബേസാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ്, അതിനകത്ത് എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ അഡിനിൻ വന്നാൽ ഇവിടെ തൈമിൻ വരണം, ഇവിടെ തൈമിൻ വന്നാൽ ഇവിടെ അഡിനിൻ വരണം, ഇവിടെ ഗ്വാനിൻ വന്നാൽ സൈറ്റോസിൻ വരണം, സൈറ്റോസിൻ വന്നാൽ ഗ്വാനിൻ വരണം, ഇവിടെ ഗ്വാനിൻ വരണം, ഇവിടെ ഗ്വാനിൻ വരണം, ഇവിടെ തൈമിൻ വരണം, അഡിനിൻ, അഡിനിൻ, തൈമിൻ, സൈറ്റോസിൻ, സൈറ്റോസിൻ, തൈമിൻ, അഡിനിൻ, സൈറ്റോസിൻ. ഇതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ DNA ഇരിക്കുക. ഇതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ ഇൻഫർമേഷനാണ് RNA ആക്കി മാറ്റി പ്രോട്ടീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പം നോക്കിയേ, ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക. കാരണം സാറ് പറഞ്ഞു
RNA polymerase synthesize RNA only in 5 prime 3 prime. ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇവിടെ 3 അല്ലേ മക്കളെ, ഇവിടെ ഇപ്പം വരുമ്പം 3 എൻഡ് വരാം, അല്ലെ 3 പ്രൈം എൻഡ് വരാം. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങണം, അവിടുന്ന് തുടങ്ങില്ല. ഈ എവിടെയാണോ 5 പ്രൈം 3 പ്രൈം വരുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഓഫ് DNA കേട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്ത് ചില യൂണിറ്റുകളുണ്ട്, അതാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന്. സിഗ്മ ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയും. സിഗ്മ ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് തുടങ്ങുന്നത്, ഐഡൻറ്റിഫൈ തുടങ്ങും. അത് ഇനിഷ്യേഷൻ ഫാക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 3' എൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് വരും? 5' to 3'ലേക്ക് RNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും. അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായാലോ? ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് 5' ആണ്, ഇവിടുന്ന് ഒരിക്കലും 3' കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ RNA പോളിമറൈസ് RNA only in 5 prime 3 prime direction ആൻഡ് അതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതും RNA ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതും 5 prime 3 prime directionലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിനെ ഈ സ്ട്രാൻഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ CODING കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും, കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നാണ് RNA ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ TEM ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും, ഓർ STR സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്നും വിളിക്കും. കണ്ടോ? ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമല്ലോ മക്കളെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടേ? നമുക്ക് വേണ്ട ഓരോ പ്രോട്ടീനകത്ത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്. ഏതിനും ഒരു ഡെഫിനറ്റ്. നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലിനകത്ത് 51 അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെഫിനറ്റ് അമിനോ ആസിഡ് വരുമ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവണം. അപ്പം this DNA is a long chain or a long strand, but within this DNA a particular protein is coded by a definite number of nitrogen base. അവിടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവണം. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവേണ്ടിടത്ത് എന്തുണ്ട്? അവിടെ ഒരു ടെർമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ? കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് ഈസ് ദെയർ, ടെംപ്ലേറ്റ് ഓർ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഈസ് ദെയർ, പിന്നെ പ്രൊമോട്ടർ ഈസ് ദെയർ. ഇതിനെ എന്താ വിളിക്കുക? ടെർമിനേറ്റർ. നമുക്ക് ഇത് സ്ട്രാൻഡാക്കി മാത്രം സാറൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കട്ടെ. കണ്ടല്ലോ, എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഇൻ DNA മസ്റ്റ് ഹാവ്. ഇതാ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് സാർ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് 1 strand of the DNA, have 3 prime end, and here there will be 5 prime end. And the complementary strand anti-parallel ആണ്. ഈ 5 prime end, this is 3 prime end. എന്നിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു അവിടെ എൻസൈമിൻ്റെ പേരെന്താ? RNA polymerase enzyme. It produce RNA in 5 prime 3 prime direction only. റീഡ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രാൻഡ് CODING കോഡിങ് STRAND. ഇത് TEMPLE ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം, സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്നും വിളിക്കാം. ഇനി ഇവിടെ എവിടെയാണോ 5 പ്രൈം വരുന്നത് ഇവിടെ 5 പ്രൈം പ്രൊമോട്ടർ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് 5 പ്രൈം വരുന്നിടത്ത് അപ്സ്ട്രീം അവിടെയാണ് ആര് വരിക? PRO പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ, എ സീക്വൻസ് ഓഫ് DNA. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് RNAയുടെ ഫോർമേഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും 5 പ്രൈം 3 പ്രൈം ഡിറക്ഷനിൽ. കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും, ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരുണ്ടാകും? ദി ഇലോങ്ങേഷൻ ഈസ് ഓൺലി അപ് ടു ജീൻ, നമുക്ക് എവിടെ വേണോ അത്രയും വരെ മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? ടെർമിനേറ്റർ, NATOR ടെർമിനേറ്റർ. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ കണ്ടെയ്ൻ പ്രൊമോട്ടർ, എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ പ്രൊമോട്ടർ, സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഓർ ടെംപ്ലേറ്റ്, കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ്, ടെർമിനേറ്റർ. നോക്കി അതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താ? ഈ RNAയിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ സാറ് പറയട്ടെ. RNA പോളിമറൈസിങ് അല്ലേ? RNA പോളിമറൈസിങ് ഒരു സിംഗിൾ RNA പോളിമറൈസ് മാത്രമേ പ്രോക്യാരിയോട്ടിലുള്ളൂ.
പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള യൂക്യാരിയോട്ടിൽ മെനി ഫാക്ടറാണ്. നമ്മളിൽ അറിയാമോ എത്ര RNA ഉണ്ടെന്ന്? 3 ടൈപ്പ് RNA ആണ്. rRNA ഉണ്ട്, tRNA ഉണ്ട്, mRNA ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? rRNA, tRNA, mRNA. rRNA 3 ടൈപ്പ് RNA. ഒന്ന് rRNA, mRNA ആൻഡ് tRNA. ഉണ്ടോ? ഇനി rRNA ഫോം ചെയ്യുന്നത് RNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം 1 ആണ്. RNA പോളിമറൈസ് 2 ആണ് mRNA. RNA പോളിമറൈസ് 3 ആണ് tRNA. ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. RMT 1, 2, 3 എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. RMT 1, 2, 3. rRNA is produced by RNA polymerizing 1. mRNA is produced by RNA polymerase 2. tRNA is polymerase RNA polymerase 3. ഇതൊക്കെ വലിയ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് സാർ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാത്ത. ഇതൊക്കെ 6-7 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ? ഡി. ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആർ സീൻ. ഈ പിക്ചർ ഇതുപോലെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ശരി. വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ? ഇതിലേതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉപയോഗിക്കും? ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, DNA നിന്ന് RNA ഉണ്ടാകും അല്ലേ? RNA പോളിമറൈസിങ് എൻസൈമിലൂടെ. അതിനെന്തിനെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? rRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, mRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, tRNA. ഇത് 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് 3 ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം rRNA റൈബോസോമൽ RNA ആണ്. റൈബോസോമിനകത്തിരിക്കുന്നത് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റൈബോസോമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ 1. ഇനി mRNA മെസ്സഞ്ചർ RNA എന്നാണ് വിളിക്കുക. കാരണം DNA ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അമിനോ ആസിഡിൽ കൊണ്ടെത്തണം, അമിനോ ആസിഡായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി DNA നിന്ന് മെസ്സേജ് പോകണം. എവിടേക്കാ? RNAയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്ന mRNA ആണ് മെസ്സഞ്ചർ RNA, mRNA. അപ്പോൾ rRNA റൈബോസോമൽ RNA, ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ റൈബോസോം. റൈബോസോം എന്ന് സാർ എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? റൈബോസോം ഈസ് എ സൈറ്റ് വെയർ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. റൈബോസോം ഈസ് ദി സൈറ്റ് വെയർ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ DNAയിൽ നിന്ന് റൈബോസോമിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് mRNA ആണ്. അത് ലോങ്ങസ്റ്റ് RNA ആണ്. ഇനി നോക്കിയേ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്താൻ tRNA ട്രാൻസ്ഫർ, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് അമിനോ ആസിഡുകളെ റൈബോസോമിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കണം. അതിനുള്ളതാണ് tRNA. അപ്പോൾ സാറ് ചോദിക്കട്ടെ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ? ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുന്ന എന്തൊക്കെ വേണം? tRNA for transferring amino acid, mRNA for transferring message, rRNA ribosomal RNA for producing protein. So we are going with the option. ഏത് വേണം? ഏത് ഓപ്ഷനോട്ട് പോകണം? നമുക്ക് നോക്കാം. ഏത് ഓപ്ഷനോട്ടാണ് പോകണ്ടേ? ക്വസ്റ്റിനകത്ത് mRNA വേണം, tRNA വേണം, rRNA വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസറായിട്ട് വരിക. സാർ പറയുന്നതെല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത് 3ഉം ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന? സാർ നേരത്തെ അതിനാ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ബേസ് അപ്പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത്. മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിടത്താണ് അതിൻ്റെ ബേസ് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. rRNA, mRNA, tRNA. ഇത് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സാർ മുമ്പേ ബേസ് എടുത്തപ്പം ഇത് പല ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കളക്ട് എടുത്തത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ടെക്നിക് ടു ആൾട്ടർ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓർ DNA ഓർ RNA ഈസ് നോൺ ആസ്. മക്കളെ, സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് DNA ഉണ്ടെന്നല്ലേ? ഈ DNA എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ? എന്തിൻ്റെ ഫോമില? RNAയുടെ ഫോമില. എന്നിട്ടോ RNA പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോട്ടീൻ. ഇതല്ലേ മക്കളെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? എനി ഓർഗാനിസം
This characteristic means this central dogma. Can we change our character? Can we change the character of an organism? Of course. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോടെക്നോളജി. ആൾട്ടറിങ്, BIO, ബയോ, TECHNIQE, ബയോടെക്നോ, LOGY, ബയോടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ബയോടെക്നോളജി ഈസ് ദി പർപ്പസ്ഫുൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻ. പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീനിനുണ്ടാക്കുന്ന മാനിപ്പുലേഷൻ, ചേഞ്ച്. എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ ബോഡി അതിനകത്ത് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നോ ബാക്ടീരിയ കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻസുലിൻ. ബട്ട് യു നോ the insulin that available in our market or medical store is produced by using bacteria. How is it possible? How is it possible? The technique is simple. From my body or from human body, the gene coding for insulin is taken out. Then it is introduced into the body of or genome of bacteria. That is actually the technique, biotechnology. It is conducted through genetic engineering. അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ബേസിക് പ്രോസസ്സാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ആക്ച്വലി എന്താ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്? ഇസ് എ പർപ്പസ്ഫുൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻ. അപ്പോൾ സാറ് ചോദിക്കട്ടെ, ഡു വി കൺസിഡർ ബയോടെക്നോളജി ആസ് എ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച്? നോ. Biotechnology is not a new branch. Any organism or its process or product is used for human welfare. ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി എന്നാണ് വിളിക്കുക. നമ്മുടെ അമ്മ മിൽക്കിനെ കേടായിട്ട് മാറ്റുന്നു, തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്നു മിൽക്കിൽ നിന്ന്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിക്കോസ് എ പ്രോസസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ബാക്ടീരിയ produce curd. Okay, that is a fermentation actually. The product of fermentation is used. That is old biotechnology. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക? The innate or inborn character of that organism is used for the production of or product of human importance. But here, in the production of BT cotton or BT brinjal, or the production of insulin or any biomedical engineering, biomedical substance, we are taken some gene from source. ഇപ്പം ഇൻസുലിൻ്റെ സോഴ്സ് എൻ്റെ ബോഡിയിലാണ് അല്ലേ? ഹിറുഡീൻ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഹിറുഡീൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹിറുഡീൻ, HIRUDIN. It's a protein produced by leech, കുളയട്ട, LEACH, leech. എന്തിനാ? The leech produce hirudine to prevent the coagulation of blood. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ലീച്ച് സക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഹിറുഡീനെ പാസ് ചെയ്യും. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലീച്ചിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ചില ആളുകൾക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ, അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ഹിറുഡീൻ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഹിറുഡീൻ എന്തു ചെയ്തു? നമ്മൾ ലീച്ചിൽ നിന്ന് ദ ജീൻ വിച്ച് കോഡ് ഫോർ ഹിറുഡീൻ ഇസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റ്, ബ്രാസിക്ക നാപ്പ. ഫോർ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ നൗ ബ്രാസിക്ക ഓർ മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹിറുഡീൻ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീവിയസുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. സാറ് പല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ വി ഗോയിങ് ഇൻ അറൗണ്ട്, സോ വി ഗെറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഒരു കൺസേൺ എടുത്തിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻസുലിൻ. ഇൻസുലിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ഈക്കോളെ ബാക്ടീരിയ. Hirudine, another genetical engineering material or biotechnology material, it is used for the clotting of blood, preventing the clotting of blood. അത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ദി എന്താണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത്? പർപ്പസ്ഫുൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ്
ജീൻ ഓർ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എന്നാ ഇനി ഇതെല്ലാം ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല, അത് നമ്മുടെ CT സ്കാനും MRI സ്കാനും ഒക്കെ. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോ റെമഡിയേഷൻ, അതായത് ഓയിൽ വെള്ളത്തിൽ കലർന്നാൽ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആകും. അവിടെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബാക്ടീരിയ സ്യൂഡോമോണസിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫീൽഡിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ്. ദെൻ ബയോ പ്രോസസ്സിങ് എഞ്ചിനീയർ. ബയോ പ്രോസസ്സിങ് മക്കളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറൗണ്ട് ഒരു 25,000 ഡിഫറെൻറ്റ് മെഡിസിൻസും ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? പ്ലാന്റിൻ്റെ ജീനിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബയോ പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോൾ ത്രൂ ബയോ പ്രോസസ്സിങ് എ സ്പീഷീസ് ഓർ ആൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻ. സോഴ്സിൻ്റെ അപ്പം ബയോ പ്രോസസ്സുകളുടെ സോഴ്സായി പ്ലാന്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബയോ പ്രോസസ്സിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബയോ പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മളതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ആൻസർ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ്. ഇത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്, വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. മക്കളെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പ്ലാന്റിന് ടാക്സോണമിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ TAXONOMY ടാക്സോണമിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലെ ആനിമൽസിനെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ലിസ്റ്റ്. ഇനി മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബുക്ക് ഓർ ബുക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദി നെയിം ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ്. നെയിം ഓഫ് സ്പീഷീസ്. ഇനി കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓർ രജിസ്റ്ററാണ്. എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകും. ഒരു സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അവിടെ ഏതെല്ലാം പ്ലാന്റ് ഉണ്ടല്ലേ ആനിമൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ, എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ്, ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച്. ഇനി മോണോഗ്രഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ for describing any on TAXON taxon. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ധാരാളം കാറ്റഗറികളുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ. അതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയെ നമ്മൾ സ്പീഷീസ്, ജീനസ്, ഫാമിലി, ഓർഡർ, ക്ലാസ്, ഫൈലം, കിങ്ഡം, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക. ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ കാറ്റഗറിയാണ്. ആ കാറ്റഗറിയുടെ പേരാണ് ടാക്സൺ. ഈച്ച് കാറ്റഗറി ഈസ് നോൺ ആസ് എ ടാക്സൺ. ഇറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ മോണോഗ്രഫ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ സിംഗിൾ ടാക്സൺ ഓർ സം അബൌട്ട് സ്പീഷീസ് ആകാം, അബൌട്ട് ജീനസ് ആകാം, അബൌട്ട് ഫാമിലി ആകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഡാഷ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൻ ഏരിയ. ഒരു ഏരിയയിൽ കാണുന്ന സ്പീഷീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. ഇതല്ല, ഇതുമല്ല. ഇനി ഇതാണെന്നോ നോക്കാം. ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദി ACTUL ആക്ച്വൽ ACC അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൻ ഏരിയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഫ്ലോറയാണ്. പക്ഷേ സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് എന്ന് എഴുതിയെങ്കിലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൻ ഏരിയ. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ആലിമിനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് FAUN. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് അങ്ങനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ ഫൗണ്ട എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി വരണമെങ്കിൽ
Dash are useful in providing information for identification of variety of plant species found in an area. Angil മാത്രമേ അത് ഫ്ലോറ എന്നുള്ള ആൻസർ വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ ആനിമൽ സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൻ ഏരിയ. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ഇപ്പം മാനുവൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈ നെയിം ഓഫ് എ സ്പീഷീസ്, ദി നെയിം ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. കാറ്റലോഗ് ലിസ്റ്റ് ഓർ എ രജിസ്റ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. Then monographer, information about a single species, single taxon. That means about the species agam, about the genus agam, endum. Ini flora is the actual account of information of variety of species of plant present in an area. Flora. F-A-U-N-A, fauna, and the information about animal. Sorry, about A-B-O-U-T, about animal found in an area. Animal found in an area. Right? Okay. ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ സാറത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാക്കിയത് നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫ്ലോറയും ഫോണയും രണ്ടും കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ ഫ്ലോറ. നെക്സ്റ്റ് സെലാജിനെല്ല can be regarded as evolutionary advanced pteridophyte because നോക്കി സെലാജിനില ഒരു ഫേണാണ്, ഒരു വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ് ആണ്, ഫേണാണ്. ഈ സെലാജിനെ പോലുള്ള ഫേൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാറ് പറയും ടെറിഡോഫൈറ്റ്, ടെറിഡോഫൈറ്റ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ടെറിഡോഫൈറ്റിൽ. നമ്പർ 1 HOM, ഹോമോ, SPOROS, homosporous. It produces only one type of spore, either MICROSPORE, microspore, or MEGA megaspore. ഒന്നുകിൽ മൈക്രോസ്പോർ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാസ്പോർ, രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിനകത്ത് ലൈക്കോപോഡിയം എന്ന പ്ലാന്റൊക്കെ വരും. LYCOPODIUM, ലൈക്കോപോഡിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെറിസുകൾ ഹോമോസ്പോറസ് ആണ്. എന്നാൽ സെലാജിനല്ല, LAGNELL, സെലാജിനല്ല പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ടെറിസുകൾ പലതുണ്ട്, സെലാജിനല്ലയും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. സാൽവീനിയ മറ്റൊന്ന് SALVENIA. ഇതിനകത്തൊക്കെ മൈക്രോസ്പോറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, മെഗാസ്പോറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സ്മോൾ സ്പോറും ലാർജ് സ്പോറും ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ. നമ്മുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ മൈക്രോസ്പോറിന് എക്സാമ്പിളാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ, മെഗാസ്പോറിന് എക്സാമ്പിളാണ് എഗ്ഗ്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലെല്ലാം മൈക്രോസ്പോർ മെഗാസ്പോർ ഒരേ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആൻജിയോസ്പേംസ് എല്ലാം കൂടുതൽ ആൻജിയോസ്പേംസും എങ്ങനെയുള്ളതാ, മൈക്രോസ്പോറും മെഗാസ്പോറും ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻജിയോസ്പേംസ് അല്ലേ മക്കളെ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആൻജിയോസ്പേം എന്താ പ്രത്യേകത? ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബോത്ത് മൈക്രോസ്പോർ ആൻഡ് മെഗാസ്പോർ. അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ സെലാജിനലയ്ക്ക് ഇവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ടെറിഡോഫൈറ്റിൽ, ബിക്കോസ് ദേ ഷോ ഹെട്രോസ്പോറി. ഹെട്രോസ്പോറി is the process of formation of micro and megaspore. ഹെട്രോസ്പോറി ആണ് പോലും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡ് ഹാബിറ്റിൻ്റെ ബേസ്. സീഡ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിനും വേണം, എഗ്ഗും വേണം. കണ്ടോ, അത് മൈക്രോസ്പോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോളൻ ഗ്രെയിൻ, മെഗാസ്പോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗ്. അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലേ സീഡ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഹെട്രോസ്പോറി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് സീഡ് ഹാബിറ്റ്. അതാണ് സലാജിനിലേക്കുള്ള ഇവല്യൂഷണറി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷോ ഹെട്രോസ്പോറി. സോ വിത്ത് ഹെട്രോസ്പോറി. ഇനി റൈസോഫോർ എന്താ? റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ടെറിഡോഫൈറ്റിൻ്റെ. ലിഗ്യൂൾ എന്താ? ലീഫിൻ്റെ ബേസിൽ കാണുന്ന ടങ് ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ടങ് ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്. ഇനി അപ്പോസ്പോറി എന്താ?
അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് 2n സ്പോറോഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ്. സാധാരണ എഗ്ഗ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് 2n ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ സാക്ക്, 2n EMBRYOC സാക്ക് ഫോംഡ് ഫ്രം ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ്. ഡയറക്റ്റ് ന്യൂസിലാർ സെൽ NUC ഓവ്യൂളിനകത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലാർ സെല്ലിൽ നിന്ന്, ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിൽ നിന്ന് നേരിട്ടങ്ങ് എംബ്രിയോ സാക്ക് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുക. സാധാരണ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിനും എഗ്ഗും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ പോളൻ ഗ്രെയിനും എഗ്ഗും ഫ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു ഡിപ്ലോയിഡ് എംബ്രിയോ സാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോസ്പോറി. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഫിനോമിനാണ് അപ്പോഗമി. APOGAMI. അതെന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ? ഫോർമേഷൻ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽ, ഹാപ്ലോയിഡ് എഗ്ഗ് ഉണ്ടാവുക ഡയറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഹെട്രോസ്പോറിയാണ്. പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്. ഇതും വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേം കാണുന്നു. ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് യു എക്സ്പെക്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഇൻ ഗ്ലയോക്സിസോം? ഗ്ലയോക്സിസോമിൽ കാണുന്നത് ഏതാണ്? ഉണ്ടോ? ഗ്ലയോക്സോസോമിൽ കാണുന്നത് ഇതിലേതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കിയേ, ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ അറിയേണ്ടത്? ഗ്ലയോക്സിസോം എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഗ്ലയോക്സിസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മൈക്രോ ബോഡി. നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് സ്മാൾ ഫെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, MICRO, മൈക്രോ ബോഡി, BODIES, ബോഡീസ്, മൈക്രോ ബോഡീസ്. ഇത് സ്മാൾ സ്പെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുകളാണ്. 3 ടൈപ്പ് മൈക്രോ ബോഡിയാണ്. ഒന്ന് സ്പിറോസോംസ്, SPHCRO, സ്പിറോ, SOME, സ്പിറോസോം. ഈ സ്പിറോസോംസ് seen only in plant body. അതിനകത്ത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ACDIC, acidic hydrolysis, hydrolyzing enzyme. മക്കളെ, ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെതാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒത്തിരി വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ സാറ് സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പിറോസോം ഇസ് എ മൈക്രോ ബോഡി seen only in plant. Only in plant. ഉണ്ടോ? Seen only in plant, found only in plants. It contain acidic hydrolyzing enzyme for digestion വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇതിന് പകരം ആനിമലിൽ LYSOSOM, ലൈസോസോം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പിറോസോമിനെ പ്ലാന്റ് ലൈസോസോം എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്, പ്ലാന്റ് ലൈസോസോം. അപ്പോൾ ഇനി പ്ലാന്റ് ലൈസോസോം എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കും. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ എവിടെയാണ് കാണുക? ഡൈജഷൻ നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത്. പ്ലാന്റിന് വേണ്ടി മെറ്റീരിയൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എവിടെ ഉണ്ട്? എൻഡോസ്പോമിൽ ഉണ്ടാകും. സീനിൻ SPERM, എൻഡോസ്പേം, ആൻഡ് COTT, COTLED1, കോട്ടിലിടൻ. എൻഡോസ്പേം നെല്ലിനകത്ത് കാണുന്നത്, കോട്ടിലിടൻ കടലയ്ക്കകത്തും പയറിനകത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭാഗം. നെല്ലിൻ്റെ കഴിക്കുന്ന ഭാഗം, തേങ്ങയുടെ കഴിക്കുന്ന ഭാഗം, ഗോതമ്പിൻ്റെ കഴിക്കുന്ന ഭാഗം, അതെല്ലാം എൻഡോസ്പേമാണ്. ദ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് വീറ്റ്, ദ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് മെയ്സ്, ദ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് കോക്കനട്ട്, അതെല്ലാം എൻഡോസ്പേമാണ്. കോട്ടിലിഡൻ ഇസ് എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം, ഗ്രീൻ ഗ്രാം, കൗപ്പി, പീൻ, കാഷ്നട്ട്, ഗ്രൗണ്ട്നട്ട്, എക്സെട്ര. ദെൻ അപ്പോൾ സ്പിറോസോം, plant lysosome contain acidic hydrolyzing enzyme involved in digestion of material. It is mostly seen in endosperm and cotyledon. Second is നമുക്ക് പെറോക്സിസോം എടുക്കാം. PER, peroxisome, peroxisome. This is also a microbody seen in both plant and animals. പ്ലാന്റിനും ആനിമൽസിലും ഉണ്ട്. എന്തിനാ? ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് H2O2, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. എവിടുന്ന്? ഫ്രം അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡിൽ നിന്നൊക്കെ.
അമിനോ ആസിഡിനെ അല്ല യൂറിക് ആസിഡിനെ ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോ കാർബണും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ടോക്സിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടറും ഓക്സിജനുമാക്കി മാറ്റും. മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ബയോളജിയുടെ വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ, കിടു ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ബേസ് അറിയണം മക്കളെ. മൈക്രോബോഡി ഉണ്ട്, അതിൽ സ്പെറോസോസ് ഒന്നാമത്തത്, രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ പേര് പെറോക്സിസോം. പെറോക്സിസോം നമ്മുടെ ലിവർ സെല്ലിലുണ്ട്, കിഡ്നി സെല്ലിലുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? അമിനോ ആസിഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡിനെയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസും ആക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ടോക്സിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വാട്ടറും ഓക്സിജനും ആക്കി മാറ്റും. ഇനി ഇതേ പെറോക്സിസോം പ്ലാന്റിലുണ്ട്. പ്ലാന്റിൽ PHOTO ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ, ലീഫിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലാന്റിലുണ്ട്, ആനിമലിലും ഉണ്ട്. ഇത് എന്തിനുള്ളതാ? അമിനോ ആസിഡിനെ യൂറിക് ആസിഡിനെയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള. ഇതിനകത്ത് 2 എൻസൈമാണ്. കാറ്റലൈസ് എൻസൈമും ഉണ്ട്, ഓക്സിഡൈസ് എൻസൈമും ഉണ്ട്. പെറോക്സിഡൈസ് എൻസൈം ഏതൊക്കെ എൻസൈമാ? LAC. അതാണ് അമിനോ ആസിഡിനെ യൂറിക് ആസിഡിനെയൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. രണ്ടാമത്തത് പെറോക്സിഡൈസ് എൻസൈം. അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജനും ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇനി അപ്പോൾ 2 എണ്ണം കിട്ടി. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പിലേക്ക് വരാം. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഗ്ലയോക്സിസോംസ്. ഏതാ മക്കളെ? ഗ്ലയോക്സി. ഗ്ലയോക്സിസം. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ സീൻ ഓൺലി ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ്. എന്താ ജോലി? ഫാറ്റിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ പേര് ബീറ്റാ ഓക്സി, DATION, ബീറ്റാ ഓക്സിഡേഷൻ. എവിടെയൊക്കെയാണോ റിസർവ് ഫുഡായി ഫാറ്റ് ഉള്ളത്, wherever there will be fat as reserve food, this fat is converted to HYDRAT, carbohydrate. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്ലാന്റിൽ റിസർവ് ഫുഡായി ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ആരുണ്ടാവും? ഗ്ലയോക്സിസോംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗ്ലയോക്സിസോമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ? ബീറ്റാ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ആണ്. ഇനി നോക്കിയേ, അതെവിടെ കാണുമെന്ന് സാറ് പറയട്ടെ. അവിടെ അത് ഗ്രൗണ്ട് നട്ടിലുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് നട്ടിനകത്ത് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഫോമുല? ഫാറ്റിൻ്റെ ഫോമുല. പല ഓയിൽ സീഡിൽ. മറ്റൊന്ന് CAS, കാസ്റ്റർ സീഡിനകത്ത്, അവിടെയും ഫാറ്റിൻ്റെ ഫോമുല സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ wherever there will be reserve food is stored as in the form of fat, for the beta oxidation there contain glyoxisome. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഇനി മക്കളുമാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, ആൻസർ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് യു ഗ്ലയോക്സിസോം? എൻഡോസ്പെം ഓഫ് വീറ്റ്. സാറ് പറഞ്ഞു അവിടെ എൻഡോസ്പെമാണ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്, പ്രോട്ടീനും. എൻഡോസ്പെം ഓഫ് കാസ്റ്റർ, അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസറായി വരിക. ബിക്കോസ് ദെയർ കണ്ടെയ്ൻ ഫാറ്റ് as റിസർവ് ഫുഡ്. പീനട്ടിനകത്തും ഉണ്ട്, കാസ്റ്ററിനകത്ത് മാത്രമല്ല, PNUT, പീനട്ടിനകത്ത്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പീനട്ടിനകത്തും ഗ്രൗണ്ട്നട്ടിനകത്തും ഒക്കെ ഈ ഗ്ലയോക്സിസം. അപ്പോൾ ഗ്ലയോക്സിസമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ? ബീറ്റാ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്. മറക്കില്ലല്ലോ, ബീറ്റാ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയാലോ? സാർ ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഓർക്കണം. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ്? നോക്കിയേ, ഇൻസുലിൻ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ല, അതൊരു പ്രോട്ടീനാണ്. കണ്ടോ? ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ, അത് പ്രോട്ടീനാണ്. 1 2 3 ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ, ഇത് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അതിൻ്റെ. ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ 1 2 3 4, അതൊരു പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ്, കറക്റ്റാണ്. ഇനി ലെസിത്തിൻ, അതൊരു ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനാണ്, ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടൻ്റുള്ള പ്രോട്ടീൻ, അതും ശരിയാണ്. അടുത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു ലിപ്പിഡാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് ഫോമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അതും ശരിയാണ്, അതൊരു ലിപ്പിഡാണ്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റായി പോയത് ഏതാ? എ ആണ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ്. ഇൻസുലിൻ ഒരു PR പ്രോട്ടീനാണ്. വേണ്ട, ഒരു പ്രോട്ടീൻ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പെപ്റ്റൈഡ് വരുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്ത ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ, ഇൻസുലിൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം. ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് DNA ഇൻ ദ സ്പോർ മദർ സെൽ ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ് ഇൻ G2 സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഈ സെൽ സൈക്കിളിൽ G1 G2 സെൽ സൈക്കിളിലും 3 സ്റ്റേജാണ് ഇൻ്റർ ഗ്രോത്ത് ഫേസിന്. സെൽ സൈക്കിളിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് 3 ഫേസാണ്. G1 S G2. G1 പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള, RNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള, ATP പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഏതൊക്കെയാ? പ്രോട്ടീനും ATPയും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള. എസ് എന്ന് പറയുന്ന DNA എമൗണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേജാണ്. DNA കണ്ടൻറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. G2 എന്ന് പറയുന്നത് DNA ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രോട്ടീനും ATP ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേജാണ്. RNA ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേജാണ് കേട്ടോ. RNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ RNA ഉണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് G1 നിന്ന് എസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ DNAയുടെ എമൗണ്ട് ഡബിൾ ആകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെല്ലിൽ 2N ആണ് ക്രോമസോം നമ്പർ, 2C ആണ് DNAയുടെ കണ്ടൻറ്റ്. ആ സെല്ല് എസ് ഫേസ് കടക്കുമ്പോൾ ക്രോമസോം നമ്പർ ഹാസ് നോ ചേഞ്ച്. ക്രോമസോം നമ്പർ ഈസ് സ്റ്റിൽ 2N, ബട്ട് DNA കണ്ടൻറ്റ് 4C ആയിട്ട് കൂടും. കണ്ട, ഇനി G2 ഫേസിലും 2N 4C ആയി. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് DNA സ്പോർ മദർ സെൽ. സ്പോർ മദർ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്, അതായത് 2N 2C ആണ്. ഇനി അത് G2 സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2N 4C ആയിരിക്കും. ഉണ്ടല്ലോ, G2 സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ അത് 2N, ക്രോമസോം നമ്പർ റിമെയിൻ സെയിം ആൻഡ് DNA കണ്ടൻറ്റ് 4. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയിലേക്ക് വരാം. സ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മിയോസിസ് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ N ആണ്, ഹാഫാണ്. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ N ഉള്ള ഒരു ക്രോമസോം നമ്പർ ഉള്ളതിനകത്ത് DNA 5 ക്രോമസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ N 5 ആണെങ്കിൽ 2N എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ? 2 × 5 = 10 ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ്? അപ്പം സ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് 2N 2C ആണ്. അത് G2-ലെത്തുമ്പോൾ 2N 4C ആകും. നമ്മുടെ ചോദ്യം, ഒരു സ്പോറിനകത്ത് 5 ക്രോമസോം, സ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് N ആണ്. N = 5. അപ്പോൾ 2N = 2 × 5 = 10. ഇനി അടുത്ത ക്രോമസോം കണ്ടൻറ്റ് നോക്കിയേ. ക്രോമസോം കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? 5 പൈക്കോഗ്രാം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് DNA കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണ് വരണ്ടേ? സ്പോറിൽ 5 ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 4 എത്ര വരും? 20 പൈക്കോഗ്രാം വരും. കിട്ടിയോ മക്കളെ? അപ്പോൾ ക്രോമസോം നമ്പർ N ആയിരുന്നത് 2N ആയി. DNA കണ്ടൻറ്റ് C ആയിരുന്നത് 4C ആയി. അപ്പോൾ 5 × 4 = 20. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടുമോ നോക്കിയേ. അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. 10 ക്രോമസോം ആൻഡ് 20 പൈക്കോഗ്രാം DNA. കിട്ടിയല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന്? സാർ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർക്കുക. സ്പോർ മദർ സെൽ 2N ആണ്, അതിൻ്റെ DNA കണ്ടൻറ്റ് 2C ആണ്. പക്ഷേ അത് G2 കടക്കുമ്പോൾ ക്രോമസോം നമ്പർ ഈസ് അഗെയിൻ 2N, ബട്ട് DNA കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് 4C. ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ സ്പോർ കണ്ടെയ്ൻ 5 ക്രോമസോം, therefore ക്രോമസോം നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു N × 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോമസോം നമ്പർ 5 × 2 എത്ര വരും? 5 × 2 = 10 വരും അല്ലേ? ഇനി DNA കണ്ടൻറ്റ് സിയിൽ നിന്ന് 4Cയിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ എത്ര വരും?
4 into 5 is equal to 20. Therefore, answer is B. It's a very good question. It's a very good question. നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ന്യൂമറിക് വരുന്നത്. പക്ഷേ even before we want to go for numeric, you want to know all these things. സാർ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി. ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർക്കേണ്ടത്? നമ്പർ 1, സെൽ സൈക്കിൾ ഹാസ് G1 phase, S phase and G2 phase. In G1 phase 2N 2C, S phase 2N 4C, G2 also 2N 4C. And 4C. ഇനി സ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് NC ആണ്. ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം, ഹാഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് DNA. ബട്ട് സ്പോർ മദർ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് 2N 2C ആണ്. അത് 2N 2C 2C ആണ്. 2N 2C 2N 2C. പക്ഷേ now it is in G2 phase, after S phase ആയതുകൊണ്ട് 2N 4C ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി N is equal to 5, C is equal to 5 in the case of spore. സ്പോറിൻ്റെ കേസിൽ N 5 C 5 ആണ്. അപ്പം നോക്കിയേ, നമുക്ക് വേണ്ടത് 2N is equal to 2 into N is equal to 10. ഇവിടെ 4 into N is equal to 20. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ വന്ന് 10 ക്രോമസോം പ്ലസ് 20 10 പൈഗോഗ്രാം DNA. ഓക്കെ, ശരി. ദാറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഇതാ നോക്കിയേ, റൂട്ട് പ്രഷർ ഈസ് മാക്സ്. ഇത് പ്ലാന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. റൂട്ട് പ്രഷർ, നമുക്ക് ആദ്യം റൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എ വെരി ഗുഡ് ഫീൽഡ് ഇൻ ഫോർ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ NTA. കാരണം പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി ബയോഫിസിക്സ് ആണ്. റൂട്ട് പ്രഷർ മക്കളെ, എ പ്ലാന്റ് പൊസസ് എ റൂട്ട്. The root is inside the soil, and from soil mineral ion enter into the root. When mineral ion enter into the root, the concentration of ion increase. Positive or negative ion concentration increasing. So what happens? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി കുറയും. The free energy of water decrease. To increase the free energy of water enter into the cell. എങ്ങനെ? When ion enter into the cell, concentration of ion increase, the free energy of water molecule decrease. Free energy of വാട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കേട്ടോ. വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഫ്രീ എനർജി ഓഫ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടർ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സെൽ ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പം ദസ് എൻറ്റേർഡ് വാട്ടർ ക്രിയേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് പ്രഷർ. അപ്പോൾ ചുരുക്കി എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഇസ് ദി പോസിറ്റീവ് hydrostatic pressure developed due to the ENTR, entry of water into the root. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ടർ റൂട്ടിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ പ്രഷർ ഉണ്ടാകും, റൂട്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി പ്രഷർ റൂട്ട് മാക്സിമം എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആകുക? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ട്യൂബിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ടാപ്പിൽ അവിടേക്ക് തുറന്നിട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. വെൻ വി ആർ ബ്ലോക്കിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ദേ ആർ ഡെവലപ്ഡ് എ പ്രഷർ അല്ലേ? എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീണ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം നോക്കിയേ, ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ ലീഫിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവുക, സ്റ്റൊമേറ്റിലൂടെ പുറത്ത് പോകുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ റൂട്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ദാറ്റ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ റൂട്ട് എക്സിറ്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ലീഫ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ആണ്, ദർ ഈസ് നോ പ്രഷർ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ അസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേപ്പർ. ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ
as in the form water vapor through stomata. അപ്പോൾ സ്റ്റൊമേറ്റ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ റൂട്ട് പ്രഷർ ഓർ ലെസ് റൂട്ട് പ്രഷർ. ഓക്കെ. ഇനി 2, അബ്സോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഹൈ. ഇവിടുന്ന് കൂടുതൽ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ റൂട്ട് പ്രഷർ കൂടും. അപ്പം റൂട്ട് പ്രഷർ ബിക്കം മാക്സിമം വെൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് വെരി ലോ ആൻഡ് റൂട്ട് അബ്സോർബ് മാക്സിമം വാട്ടർ. ഉണ്ടോ? വാട്ടർ മാക്സിമം, ബാക്കി ഒരു കണ്ടീഷനും വരില്ല. ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഹൈ ആയിരുന്നാൽ റൂട്ട് പ്രഷറും ലോ ആവും. ഉണ്ടോ? ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഹൈ ആയിരുമ്പോൾ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ലോ തിരിച്ചാ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഹൈ ആയിരുന്നാൽ റൂട്ട് പ്രഷർ കുറയും. ഉണ്ടോ? അബ്സോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ലോ ആവും. ഇനി നോക്കി, ഇത് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ബി ആണ് ആൻസർ. ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ബോത്ത് ആർ ഹൈ. ശരിയാവില്ല. രണ്ടും ഹൈ ആയാലും ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഹൈ ആകുമ്പം റൂട്ട് പ്രഷർ കുറയത്. ഇവിടുന്നുള്ള ലോസ് കൂടിയാൽ റൂട്ട് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോകും. ഇവിടുന്നുള്ള ലോസ് കൂടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് പ്രഷർ കുറയും. ഇനി ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ബോത്ത് ആർ ലോ വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. സാർ പറഞ്ഞതെല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ. ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം പ്ലാന്റ് ബോഡി as in the form vapor. When transpiration is high, root pressure become low. ഇനി when more water enter into the സെൽ, ഉണ്ടോ, ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ലോ ആയിരിക്കണം, അതിന് വാട്ടർ ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് റൂട്ട് പ്രഷർ മാക്സിമം വന്നത്. സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് ബി ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരിക. ഉണ്ടല്ലോ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാ, സെലക്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് ഫെയർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. ദിസ് ആൾസോ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോട്ടോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഇത് മിനറലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത photolysis. The mineral related to photolysis of water are manganese and chlorine. Therefore, option 1 is correct. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻകറക്റ്റ് പെയറാണ് വേണ്ടത്. ഉണ്ടോ? സെക്കൻഡ്, ആനയോൺ കാറ്റയോൺ ബാലൻസ്. പ്ലാന്റ് ബോഡിക്കകത്ത് ആനയോൺ കാറ്റയോൺ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പൊട്ടാസ്യവും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ക്ലോറിനും. സോ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ റൈറ്റ്. 3, redox element. Redox element means while chemical reaction takes place or enzymatic action takes place, Fe2 plus ion loses electron and become Fe3 plus, oxidizing. Then again it is reduced to Fe2 plus by obtaining electron. This is redox. Then കോപ്പറിലേക്ക് വരാം. കോപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ Cu plus ion lose electron and form Cu2 plus ion. On the same time it is reduced to Cu plus by obtaining electron. കിട്ടിയോ? അപ്പം റിഡോക്സ് എലമെൻറ്റുകളാണ് അയണും കോപ്പറും. അതും കറക്റ്റാണ്. വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ ഫ്ലോയം ട്രാൻസ്പോർട്ട്. യു നോ, normally minerals are transported through xylem, xylem from root to leaf. ഇനി റൂട്ട് ടു ലീഫ്. ഇനി ലീഫ് മച്ചുറായി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫാൾ ഓഫ് വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരിച്ച് മിനറൽ എങ്ങനെ വരും? തിരിച്ച് മിനറൽ ഫ്ലോയത്തിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഫ്ലോയത്തിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ബോറോണും കോപ്പറും ഫ്ലോയത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ അവിടെ? ഫ്ലോയം ട്രാൻസ്പോർട്ട് സാധാരണ നടക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളാണ് ഫ്ലോയം ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത്. പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ, മിനറലുകളല്ല. മിനറൽ are rarely transported through phloem. But phloem transport is mainly responsible for the transportation of photosynthesis or product of photosynthesis or plant hormones. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് രണ്ടും അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. This is so wrong statement. So our answer is D ആണ് നമ്മുടെ ആൻസറായിട്ട് വരിക. Answer is D option. Okay. We go with the next question. This is also very good question. It's also very good question. In light reaction, the assimilatory power produced are. നോക്കിയേ, നമുക്കൊരു ഇലാബറേറ്റ് ഡിസ്കഷൻ വേണം. നോക്കിയേ, ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ.
chlorophyll molecule absorb light. It expel 2 electron. This expelled electron is going through different electron acceptor. And this electron acceptor absorb proton from stroma and enter into lumen of the chloroplast. Then this proton move out through the membrane, chloroplast membrane. It produce ATP number 1. മക്കളെ സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ, chlorophyll molecule absorb light, it expel electron. And this electron is transferred through different electron acceptors. For electron transfer, it take proton from stroma. And these protons are pumped into the lumen of the chloroplast. The chloroplastന്റെ lumen സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, മെംബ്രെയിനിലൂടെ. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് H+ അയോൺ എടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും, വേറൊരിടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പ്രോട്ടോണിനെ ല്യൂമൻ അകത്തേക്ക് വിടും. ഫ്രം ല്യൂമൻ ഇറ്റ് മൂവ് ഔട്ട്. വൈൽ മൂവിങ് ADP ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ATP. അപ്പോൾ ATP നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്? പ്രോഡക്റ്റായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ATP. ഇനി എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഇനി അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്ത്, സാർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ എൻഡിലെത്തും. ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ എൻഡിൽ, ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ആൻഡ് റീച്ച് ദ ഫൈനൽ എൻഡ്. അറ്റ് ദ ഫൈനൽ എൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ. Therefore, this electron combined with NADP, nicotinamide adenine dinucleotide. എന്തേ മക്കളെ? ഇങ്ങനെ സാർ വരച്ച് കാണിക്കട്ടെ. ഇത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. മെംബ്രെയിനിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുക. ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനലി ഈ മെംബ്രെയിനകത്ത്, ഇത് മെംബ്രെയിനകം, ഇത് മാട്രിക്സ് ആണ് സെല്ലിൻ്റെ കേട്ടോ, ഇതാണ് മെംബ്രെയിൻ, ഇത് ല്യൂമനാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഫൈനലി ദർ ഈസ് നോ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ഇൻ ദ മെംബ്രെയിൻ. സോ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം ദ മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ NADP+. ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്ററാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വരും, പ്ലസ് ഇത് 2 പ്രോട്ടോണിനെ കൂടെ എടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താകും? NADPH+H+ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്താ NADPH+S ആവുന്നത്? ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. 1 electron is used for neutralizing this positive. Another electron is used for neutralizing 1 H+ from this 2 H+. Another H+ is, അപ്പോൾ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ? ATP ഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യം സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് NADPH+. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ, അസിമുലേറ്ററി പവർ, കാർബണിനെ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫോമിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ATP ആൻഡ് NADP. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടും ഓർക്കുമല്ലോ, ഇതുപോലെ കുറിച്ചെടുത്ത് നോട്ട് വെക്കണം. When the electron is finally reached at the tip of the membrane, it jumped into the matrix of the chloroplast. There contain NADP+. This NADP+ absorbed 2 proton from stroma. And these two combined with the NADPH. എന്തുകൊണ്ടാണ് NADPH ഒരു H+ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? There is only 2 electron. 1 electron is used for neutralizing plus. Another electron is used for neutralizing 1 proton. So എന്ത് വേണം? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ആൻസർ ഈസ് ബി. ഉണ്ടാ, സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലും സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അക്സെപ്റ്റർ ആൻഡ് കാർബോക്സിലേറ്റിംഗ് എൻസൈം ദ മിസോഫിൽ സെൽസ് ഓഫ് C4 പ്ലാന്റ്. മക്കളെ, നമ്മുടെ പ്രകൃതി 2 തരം പ്ലാന്റുകളാണ്. C3 പ്ലാന്റ്, നമ്മുടെ ബെൽ പെപ്പർ, ക്യാപ്സിക്കം, അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകളൊക്കെ, ടൊമാറ്റോയൊക്കെ C3 പ്ലാന്റ്. അവിടെ MESOPH മിസോഫിൽ സെൽസ് ഉണ്ട്. ആ മിസോഫിൽ സെൽസിലാണ്
ഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ RuBP എന്ന ഒരു 5 കാർബൺ കമ്പൗണ്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. RuBISCO റുബിസ്കോ എന്ന് പറയുന്നൊരു എൻസൈമാണ്. ഇത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻസൈമാണ്. പ്രകൃതിയിലെ ടോട്ടൽ എൻസൈമിൻ്റെ 16% ഈ എൻസൈമാണ്. ടോട്ടൽ എൻസൈമിൻ്റെ, ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ, കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോട്ടീൻ, ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ 16% ഈ പ്രോട്ടീനാണ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോട്ടീനാണ്. ഇനി നോക്കിക്കോളൂ, ഇത് C3 പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസ്. ഇനി മറ്റൊരു തരം പ്ലാന്റാണ് C4 പ്ലാന്റ്. C4 പ്ലാന്റിൽ മിസോഫിൽ സെൽസിലും BUNDLE ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെൽസിലുമാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. മിസോഫിൽ സെൽസിൽ PEP കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബറും PEP കേസ് എൻസൈമുമാണ്. കണ്ടോ? ഇനി ബണ്ടിൽ ഷീത്തിലാണ് RuBPയും RuBP റുബിസ്കോയും വരിക. അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏത് പോകും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അക്സെപ്റ്റർ ആൻഡ് കാർബോക്സിലേറ്റിംഗ് എൻസൈം ഇൻ ദ മിസോഫിൽ സെൽസ് ഓഫ് C4 പ്ലാന്റ് ഈസ് എന്താ ആൻസർ വരിക? PEP ആൻഡ് പെപ്കേസ്. ആൻസർ സി ആൻസറായിട്ട് വരും. കിട്ടിയല്ലോ? സൂപ്പർ കൺസെപ്റ്റുകളാണ്, സൂപ്പർ കൺസെപ്റ്റുകളാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് കരോട്ടിൻ ക്ലോറോഫിൽ എ ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ. ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ എ ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരണം. ആൻസറിലേക്ക് വരും മക്കളെ. കരോട്ടിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്സസറി പിഗ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇത് പ്രൈമറി ബ്ലൂ കളറിനെയും ഉണ്ടോ വയലറ്റ് കളറിനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക. എനർജി കൂടിയ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ നോർമൽ ക്ലോറോഫിൽ. നോർമൽ ക്ലോറോഫിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ലൈറ്റിനെയാണ്. 700 നാനോമീറ്റർ ഉള്ള 680 നാനോമീറ്റർ ഉള്ള ലൈറ്റാണ്. അതിന് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ എനർജി കുറയും, സാർ പറയാതറിയാലോ. അതേസമയം ബ്ലൂവും വയലറ്റും ഒക്കെ വേവ് ലെങ്ത് കുറേ എനർജി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ പ്രൈമറി ബ്ലൂ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള എനർജി കൂടിയ ലൈറ്റുകളെ ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും? കരോട്ടിനോയിഡ്. അപ്പോൾ ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ, ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ ഓക്സിജൻ എനർജി കൂടിയ ലൈറ്റിൻ്റെ ഓക്സിജൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? കരോട്ടിനോയിഡ് അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, ദിസ് കരോട്ടിനോയിഡ് അബ്സോർബ് ആക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു മോളിക്കുലാർ ഓക്സിജൻ. അങ്ങനെയും നടക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. പ്രോസസ് നമ്പർ 1, കരോട്ടിനോയിഡ് അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ക്ലോറോഫിൽ ഡസ് നോട്ട് അബ്സോർബ്, പ്രൈമറി ബ്ലൂ ആൻഡ് വയലറ്റ്. അപ്പോൾ എനർജി കൂടുതലാണ് അല്ലേ? സോ വൺ ഓഫ് ദിസ് എനർജി അബ്സോർബ്, ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇത് സെക്കൻഡ് നോക്കിയേ. സെക്കൻഡ്, during photolysis of water, splitting of water, highly active oxygen form ചെയ്യും. This active oxygen oxidize chlorophyll. By preventing or by converting this active oxygen into molecular oxygen, what happens? Photo oxidation protective. അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ കരോട്ടിനോയിഡ് ശരിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡാണ്. ഈ രണ്ട് തരത്തിൽ, ഒന്ന് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, ക്ലോറോഫിലെ അബ്സോർബ്. രണ്ടതാ ആക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു മോളിക്കുലാർ ഓക്സിജൻ. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അടുത്തത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാ? എ ആണ് ആൻസർ എ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഇത് വേറൊരു ശരിക്കും സൂപ്പർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഹിസ്റ്റൺ പ്രോട്ടീൻ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇത് DNA മോളിക്യൂള് ക്രോമസോമായി മാറും. മുമ്പേ സാർ DNA കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ കഥകൾ? ആ DNA ക്രോമസോമായി മാറണമെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡാണ്. ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് DNA പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് മാത്രം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ഹിസ്റ്റൺ പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റൺ പ്രോട്ടീൻ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡാണ്. ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുന്നു എന്ന് നോക്കാം. അതെന്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുന്നു ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളാണ്. ലൈക്ക് ലൈസിൻ, അത് ലൈസിൻ, LYSIN, ലൈസിൻ, RGNIN, ആർജിഡിൻ, ഹിസ്റ്റിഡിൻ, ഹിസ്റ്റിഡിൻ, ഇവരൊക്കെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അമിനോ ആസിഡുകളാണ്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റൺ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ എ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീനാണ്. അത് കണ്ടു നമ്മളല്ലേ, സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ്ലി. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്? It is because of the presence of positively charged. It is formed of, it is rich in positive charged amino acid like lysine, arginine, ARGNIN, histidine, etc. ഇനി ഇവർക്കൊക്കെ വേറൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അവർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോൺസ് ആർ LYSIN, ലൈസിൻ ആൻഡ് ആർജിനിൻ റിച്ച് ആണ്. റിച്ച് ആണ്. അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്, അമിനോ ആസിഡാണ്. ഇനി ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത, ഈ സാറ് പറഞ്ഞ ലൈസിനും ആർജിനും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മക്കളെ. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ, ഒരു ഹൈഡ്രജൻ, ഒരു വേരിയബിൾ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പും ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും. ഇതാണ് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ്. ഇത് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഒരു കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പും ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഒരു വേരിയബിൾ ഗ്രൂപ്പും വന്നാൽ അതൊരു വേരിയബിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രജനും ആകാം കേട്ടോ, വന്നാൽ അതൊരു ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡാണ്. എന്നാൽ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എണ്ണം 2 ആയാൽ അതൊരു അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡായിട്ട് മാറും. ലൈക്ക് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ഓർ ആസ്പെർട്ടിക് ആസിഡ്. മറക്കുമോ? അതെല്ലാം അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡുകളാണ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ 2 or more than 2 കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ്. അവരാണ് അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത്, അപ്പോൾ സാർ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഗ്ലൈസീൻ ഒരു ബേസിക് അമിനോ ആസിഡാണ്. നോ ഒരു ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡാണ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ 1 അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് 1 കാർബോക്സിലിക്. ഗ്ലൈസീൻ GLYCN. ഇതൊക്കെ അറിയാൻ കൂടുതൽ വായിച്ചു പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ക്ലബ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്? കണ്ടെയ്ൻ മോർ കാർബോക്സിലിക്. ഇനി നോക്കട്ടെ മക്കളെ, ഇവിടെ സാറ് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ പറഞ്ഞ്, മോർ ദാൻ 1 അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാലോ, NH2 ഗ്രൂപ്പ് 1 പകരം 2 ആയാലോ അത് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലൈസിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആർജിനിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റഡീനും ഒക്കെ കണ്ടെയ്ൻ മോർ ദാൻ 1 അമിനോ ഗ്രൂപ്പ്. ശരിക്കും സാറ് പറഞ്ഞാൽ LYSIN, ലൈസിൻ, ലൈസിനിൽ 2 അമിനോ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, NH2 ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഇനി സാറ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് ആർജിനിനിലെ RGNIN, അതിനകത്ത് 3 അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കോഡീകരിച്ച്, ഹിസ്റ്റോൺ ആരാ? ഇസ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡാണ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായി? ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ പോസിറ്റീവ് റെസിഡ്യൂ ഉള്ള ലൈസിൻ, ആർജിനിൻ റിച്ചാണ്. ഹിസ്റ്റഡിനും ഉണ്ട്, റിച്ചാണ്. മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ സാർ പറഞ്ഞത്? അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ 1 അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് 1 കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ neutral amino acid, glycine example. But an amino acid which contain more than 1 carboxylic group, it is like glutamic acid, aspartic acid, they are acidic amino acids. Ini an amino acid which contain more than 1 amino group, it is basic amino acid. Our lysine contain 2 amino group, our arginine contain 3 amino group, right? So our answer is, it's a set of പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബേസിക് പ്രോട്ടീനാണ്. കണ്ടോ, എ ക്ലാസ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രോട്ടീനാണ് ഹിസ്റ്റിൻ. എന്തിനുപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അസോസിയേറ്റിംഗ്, ക്ലബിംഗ്. അപ്പോൾ DNA ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്,
and histone is positively charged. They club together for the association of DNA or it become chromosome. അപ്പോഴാണ് ഹിസ്റ്റൺ എന്തായി മാറുന്ന ക്രോമാറ്റിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ മെറ്റീരിയലായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടല്ലോ. അടുത്തതും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ, അല്ലേ? സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്താണെന്നറിയാമോ? സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ നോർമലി നമ്മുടെ RBC ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് HbA*HbA. ഇതാണ് നോർമൽ നമ്മുടെ RBCയുടെ ജീൻ. ഈ നോർമൽ RBCയുടെ ജീൻ എടുത്താൽ ഈ ജീനിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോഡ്, സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ DNA ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ DNA ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CTC. അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? CA. ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇതിൻ്റെ നേരെ വരുമ്പോൾ സിക്ക് പകരം G വരും, ടിക്ക് പകരം A വരും, സിക്ക് പകരം G വരും. അങ്ങനെയല്ലേ മക്കളെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് വരിക. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് mRNA ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ, mRNA ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് mRNA ഉണ്ടാകുക. അതിൽ നിന്ന് mRNA ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? സിക്ക് പകരം G, തൈമിൻ RNAയിൽ വരില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ U വരും, അല്ലേ? പിന്നെ GUG അങ്ങനെയാണ് വരിക. GUG അതാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന RNA. ഇനി ഇത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിനെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഇത് GAG വരണം. ഇതിന് മാറ്റം വന്നു. ഈ ടിക്ക് പകരം വേറൊരു കോഡ് വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. കോഡ് വന്നാൽ ഇത് വരുമ്പോൾ GAGക്ക് പകരം GUG വന്നു. കോഡ് വരുമ്പോൾ മാറ്റം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? GAG വരേണ്ടതിന് പകരം GUG വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് മാറി. ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് എന്നാണ്. CTC എന്നായിരുന്നത് CTC ഇവിടെ A ആയി, CAC ആയി മാറി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻറ്റികോഡ് ഏത് വരും? CTC. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതിന് RNA ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ മാറും? GUG. കാരണം അഡിനിന് പകരം തൈമിനാണ് വരേണ്ടത്. തൈമിൻ RNAയിലില്ല, അതിന് പകരം U ആയി. അപ്പോൾ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിനെ, ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വാലീനിനെ. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആറാമത്തെ അമിനോ ആസിഡ് വരേണ്ടത് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡാണ്. ഏതിൻ്റെയാ? നമ്മുടെ നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ. അതിന് പകരം വാലീൻ വരുന്നു. ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം വാലീൻ വന്നാൽ അത് ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള RBC ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം അരിവാള് പോലെ സിക്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള RBC. സാർ ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ. എന്തൊക്കെയാണ് സാർ പറഞ്ഞത്? നോർമൽ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് HbA*HbA ആണ്. അത് അതിൻ്റെ കോഡ് എങ്ങനെയാണ്? CTC. അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി വരുമ്പം GAG ആണ്. അതിൽ നിന്ന് mRNA ഉണ്ടാകുമ്പം GAG mRNA ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് mRNA ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന RBC ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ ജീനിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് GUHB മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇത് ജീൻ എന്തായിട്ട് മാറി? HbAക്ക് പകരം HbS ആയിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ മാറിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? CTCക്ക് പകരം CAC ആയി. കോംപ്ലിമെൻ്ററി വരുമ്പോൾ TG ആയി മാറി. അത് mRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്ക് പകരം G, എക്ക് പകരം തൈമിനാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്, അതിന് പകരം U, ഇവിടെ G ആയിട്ട് മാറി. കിട്ടിയോ മക്കളെ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? GAG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം കിട്ടുന്ന VALIN വാലീനാണ്. 6 അമിനോ ആസിഡ് വരുന്ന ഒരു സീരീസാണ് ഈ ഡിസ്ക് ഷേപ്പുള്ള അമിനോ. അതിന് പകരം ഇത് സിക്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള RBC ആയിട്ട് മാറും. അതിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റനാണ്. വെൻ ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് RBC ബിക്കം സിക്കിൾ ഷേപ്ഡ്, ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ദെയർബൈ പേഴ്സൺ ബിക്കം അനീമിക്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആയുള്ളൂ.
അപ്പോൾ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകാൻ കാര്യം there is a change occur in the single nucleate. ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഏത് ടൈപ്പാ? പോയിൻ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇതൊന്നും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട. ഇത് സാറ് പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? പോയിൻ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ മീൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ MUTAT മ്യൂട്ടേഷൻ occurs in a സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയോ GAG ആയിരുന്നത് GUG ആയി മാറിയപ്പോൾ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വാലീനായി മാറി. എന്താ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ മാറി ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് RBC സിക്കിൾ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ട് മാറി. ഈ എന്താ മക്കളെ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ? ഒരു പാർട്ട് മൊത്തം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ GAGCT ഈ ഒരു പാർട്ട് മൊത്തം അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുക ക്രോമസോമിലേക്ക്. ഇപ്പം GACTTAAG എന്നുള്ളതിനകത്തേക്ക് പുതിയൊരു പാർട്ടൂടെ വന്ന് GUC ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അതാണ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇനി എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ പോയിൻ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ A ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തതും അതുപോലെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ക്ലിൻഫിറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം. ഇത് ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ്. നോർമലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ 46 ക്രോമസോം, 46 ക്രോമസോം. ഇനി ഈ ക്രോമസോം സെൽ ഡിവിഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ ക്രോമസോം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ക്രോമസോംസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇനി ചില സമയത്ത് ഇവിടുന്നും സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ വരും, വന്ന് ഇതിനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വലിക്കും. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് DIS JUNCT ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. എന്താ മക്കളെ? ഇൻ ദി എ സ്പെസിഫൈഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ. ആ സ്പെസിഫൈഡ് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് പറയട്ടെ. ANAPHASE എ സ്പെസിഫൈഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ കാൾഡ് അനാഫേസ്. ദ പെയർഡ് ക്രോമസോം, ഇത് ഒന്ന് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതും ഒന്ന് അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതുമാണ്. ദ പെയർഡ് ആ ക്രോമസോമിനെ രണ്ട് അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയും കിട്ടുന്ന വിളിക്കുന്നവരെ HOMOLOGS ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം എപ്പോഴും പെയറായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് അനാഫേസ് ഓഫ് മിയോസിസ്, അനാഫേസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് മിയോസിസ്, homologous chromosome separate. While separating, the movement of homologous chromosome from center to periphery is known as disjunction. Junction in the understand. In certain case, the chromosome failed to move ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടോട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? 46 ക്രോമസോം പ്ലസ് 1 ക്രോമസോം എക്സ്ട്രാ 47 ക്രോമസോമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ജങ്ഷൻ നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷനിലൂടെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ അനാഫേസിലെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നടക്കാതെ വന്നാൽ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 എക്സ് ക്രോമസോം ഒരു വൈ ക്രോമസോം ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ വരും. ക്രോമസോം എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ? The people with Klinefelter syndrome have 46 chromosome including 3 sex chromosome. What is the term described to aberration? Aberration chromosome number ഉണ്ടാകുന്ന change that occur during meiosis that result in abnormal chromosome number. This is due to the non-distinction or answer B. Non-distinction means fail to separate from center to the periphery. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പെരിഫറിലേക്ക് ക്രോമസോം മാറാൻ പറ്റാതെ വരിക ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്നാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്. അപ്പോൾ നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഫെയിൽ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു ദ 2 poles ഓഫ് ദ സെൽ. ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും, രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരും. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്, ഇതൊരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്, ഇത് വേറൊരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്, ഇത് മാത്രം മുറിഞ്ഞിങ്ങ് പോരും. കണ്ടോ? ഓക്കെ, അടുത്തത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. ഇനി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താ? പെയറിങ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം. സാറി പറഞ്ഞ പെയറിങ്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്
മുമ്പേ സാറ് പറഞ്ഞു ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂള് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേ? ഫ്രം ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പെൽ ഫ്രം മഗ്നീഷ്യം ആറ്റം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ. ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ്. ഭൂമിയിൽ ഫോട്ടോസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇലക്ട്രോണിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസറായിട്ട് വരിക. ഏത്? സി ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടോ? ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഫോട്ടോസിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ? ഫോട്ടോസിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the mineral deficiency is likely to be affected in old leaf. അങ്ങനെ വരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ? അതിന് സാറോട് ചാർട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാം. നോക്കിക്കോണേ. കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം, സൾഫർ. ഇതൊക്കെ മാക്രോ എലമെൻസാണ്. ഇറ്റ് നീഡ് മോർ. ഇനി അയൺ, കോപ്പർ, ബോറോൺ, ക്ലോറിൻ, സിങ്ക്, മാംഗനീസ്, നിക്കൽ, മോളിബ്ഡിനം. ഇത് മൈക്രോ എലമെൻസാണ്. ഇത് ഓർത്ത് വച്ചേക്കണം. ഇനി സാറ് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ഈ എലമെൻ്റ് എല്ലാം സോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടും, അല്ല എയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻ്റ് എല്ലാം സോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എലമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ മിനറലും ഇത് മിനറലും, സോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മിനറൽ. ഇനി ഇത് മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ്റ്ലി റിക്വയർഡ് ആണ് നൈട്രജൻ. ഇത് ലീസ്റ്റ് റിക്വയർഡ് എലമെൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഈ 5 എലമെൻറ്റ് കണ്ടോ? ഈ 5 എലമെൻറ്റുകൾക്കും ലെസ് മൊബിലിറ്റിയാണ്. അതേസമയം നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, ക്ലോറിൻ ഈ 5 എലമെൻറ്റ് മോർ മൊബൈൽ എലമെൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ലീഫ് മച്ചുവർ ആകുമ്പോൾ മൊബൈൽ എലമെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഓൾഡ് ലീഫിൽ നിന്ന് യങ് ലീഫിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വന്ന് എ മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി അഫക്റ്റഡ് ഓൾഡ് ലീഫ്സ് മോർ ദാൻ യങ് ലീഫ്. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? ഓൾഡ് ലീഫ് മുമ്പേ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് മിനറൽ മസ്റ്റ് ബി മോർ മൊബൈൽ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ട്. ദ മിനറൽ ഈസ് വെരി മൊബൈൽ വിത്ത് ഇൻ ദി പ്ലാന്റ് ബോഡി. അതാരൊക്കെയാണ്? നൈട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി, ഫോസ്ഫറസ് ഡെഫിഷ്യൻസി, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി. ഇത്രയും ഡെഫിഷ്യൻസി ആ മൊബിലിറ്റി കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഓൾഡ് ലീഫിൽ നിന്ന് യങ് ലീഫിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്. എന്നാൽ കാൽസ്യം ലീസ്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഉള്ള എലമെൻ്റാണ്. കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് ആരാ? യങ് ലീഫ്. കാരണം മൂവ് ചെയ്യില്ല. സൾഫറും അയണും കോപ്പറും ബോറോണും കമ്പാരറ്റീവ്ലി ലെസ് മൊബൈലാണ്. ഇവരുടെ അത്രയും മൊബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാ? ദ മിനറൽ ഈസ് വെരി മൊബൈൽ വിത്തിൻ ദ പ്ലാന്റ്. മൊബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഓൾഡർ ലീവ്സ് പെട്ടെന്ന് ഡെഫിഷ്യൻസി കാണിക്കും. എന്നാൽ ഓൾഡർ ലീഫ് ഡെഫിഷ്യൻസി കാണിക്കില്ല. യങ് ലീഫ് ഡെഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ യങ് ലീഫ് ഷോ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ അത് ലെസ് മൊബൈൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം. ഓൾഡ് ലീഫ് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ മോർ മൊബൈൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 20 ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് ഈ ചാർട്ട് ഇതുപോലെ ഓർക്കുക. കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം. ഇത് മാക്രോ എലമെൻറ്റ്സ്, ഇത് മൈക്രോ. എന്തിനാ സാറ് അയണിനെ നടുക്ക് എഴുതിയെന്നറിയാമോ? ഇസ് എ മൈക്രോ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് നീഡഡ് മാക്സിമം. പ്ലാന്റിന് കൂടുതൽ വേണ്ട മൈക്രോ എലമെൻ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് ഡിസ്കഷൻ നിൽക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനെ വിളിക്കണം. ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പേര് ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാം. VARGHES വർഗീസ്, MATHEW മാത്യു, 9847111868 ഉണ്ടോ? വിളിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഒരു 9:30 കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുക. സാറ് ഫ്രീ ആവുന്ന സമയമൊക്കെ ആ സമയത്താണ്. അതൊരു 10:30 വരെ നീണ്ടു പോട്ടെ. ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാറിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാനല്ല എങ്കിൽ സെയിം നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം,
എനിക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ പേരും ബാച്ച്, നമ്മുടെ സെൻറ്ററും, നിങ്ങൾ ഏത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ സെൻറ്ററും അല്ല ബാച്ച് നമ്പർ, നമ്മുടെ ബാച്ചിൻ്റെ RA2 RA1 അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടി ഇട്ട് തന്നാൽ മതി. സോ നമ്മളിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി ഡിസ്കഷനുമായി വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.